계속되는 요한계시록 강해, 오늘 요한계시록 6장의 말씀입니다. 6장 1절부터 8절까지입니다. Revelation chapter 6 verses 1 through 8. Seven seals were opened one by the order of the four creatures symbolizing the archangels. And one of the archangels made an order, come, and by that commandment each horse came out. And the first horse was the white horse, and the rider had a bow, but there was no arrow. Now, so many scholars and preachers interpreting this first horse as Jesus Christ or spreading of the gospel. However, in Korea, Dr. Paul Yonggi Cho and the wild world in this country, so many conservative theologians and pastors and preachers understand this first plague, this first last days symptom is Antichrist. Hosea chapter 7 verse 16 clearly says that in the last days there will be a deceiver. The characteristic of a deceiver has one common characteristic, that is they have a bow, 활, but they don't have arrows. Deceiver. And verse 8 clearly says that this symbolizes the wild beast on the earth. In the last days, the first suffering comes from spiritual suffering through Antichrist. And this is happening even nowadays. There are so many Antichrist. This portion of the Bible clearly pinpoints that that is the wild beast upon the earth. And 1 John chapter 4 verse 3 clearly says that the Antichrist announced that Jesus Christ is not God. Because of that, this Antichrist, we are having this spiritual suffering. And second horse, again, if this is Christ, Christ is not commanded by an angel, which is clear. So these four symptoms in the last days is, first of all, Antichrist, and the second horse is red horse. Clearly it says war after war. And nowadays we are witnessing that. And the third horse is black horse. And we do understand verse 5 and 6. This black horse symbolizes the famine, and people are suffering because of the lack of food in the last days. And the final fourth horse is a pale horse, and we clearly hear this pale horse is the plague. And nowadays, in these last days, we have seen so many people are dying and killed by AIDS and so many unknown diseases. These are the four symptoms in the last days, and we need to be awakened by these symptoms. What a wonderful word of God. This revelation prepares each one of us in order to meet the second coming of Jesus Christ. 할렐루야. 우리 요한계시록이 복음입니다. 복음인 것은 요한계시록의 말씀을 통하여서 장래 다시 구름 타고 오시는 예수 그리스도를 영접할 수 있는 준비를 해주시는 것, 우리에게 분별력을 갖게 하시는 것. 그래서 하나님의 말씀이요 시공을 초월하여서 우리에게 얼마나 기쁨의 소식인가. 할렐루야. 그래서 오늘은 이제 드디어 우리 4장과 5장은 보좌에 앉으신 하나님의 절대 주권과 의의 흉배, 판결의 흉배,
모든 것은 보좌에 앉으신 하나님이 결정하시고 하나님이 주관하시고 계십니다. 할렐루야. 그리고 그것을 실천하시는 분은 하나님이 아무리 계획하셔도 하나님은 영이시기 때문에 보이지를 않아서 사람들이 믿지를 않아. 그래서 우리 눈에 보이지 아니하는 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오신 성자 예수 그리스도, 누가 이 인을 뗄 것이냐, 누가 실천을 할 것이냐. 하나님의 구원의 계획도 하나님이 스스로가 육신을 입고 오셔서 우리의 눈에 보이게 실천을 해주신 것처럼 마지막 말세에도 심판과 모든 것도 우리 주 예수 그리스도께서 실행하십니다. 할렐루야. 그래서 7인이 드디어 열리기 시작하는데 오늘 첫 번째 인을 뗍니다. 인을 떼는 사람이 누군가? 우리 주 예수 그리스도신데 그것을 명하는 사람이 누군가? 여러분 보세요. 우리 예수 그리스도께서 이제 7인 중에 하나를 떼시는 그때에 큰 소리, 우레 같은 소리가 어디서부터 임하느냐? 네 생물 중에 하나가, 우리가 이미 다 봤어요. 네 생물은 뭐예요? 천사장을 상징하는 것이다. 요한계시록에 나오는 것이 에스겔서를 통하여서도 우리가 비춰봐야 돼요. 에스겔서, 다니엘서, 요한계시록 세 권을 놓고 같이 보지 아니하면 요한계시록이 깨달음이 없어요. 에스겔서에 보면은 얼굴이 내면의 얼굴이 나오는데 이 얼굴이 내면이 다 달라. 한 면은 사람의 얼굴을 가지고 있고, 한 면은 독수리의 얼굴이고, 한 면은 사자의 얼굴이고, 한 면은 송아지, 소의 얼굴이다. 아, 이것이 하나에 이루어진 것은 생물이다. 피조물이에요. 여기 네 생물은 하나님이 지으신 피조물의 대표성인데, 피조물 가운데 가장 으뜸되는 독수리처럼 빠르게 6날개를 가지고 나르며, 사람의 얼굴을 가진 지혜가 총명하며, 사자 같은 충성심이 있으며, 소와 같은 충성심이 있으며, 사자 같은 용맹성이 있는 천사장. 여기 네 생물은 천사장의 상징입니다. 천사장 중에 하나가 오라 하는 명령에 휜말을 탄 사람이 나왔습니다. 그런데 여기서 굉장히 헷갈립니다. 제가 학자들의 그 해석을 전부 살펴봤는데, 한국의 서권태 목사님, 조용기 목사님, 한국의 유명한 교단의 우리 인도자 되시는 목사님들의 해석을 쭉 보니까 조용기 목사님을 빼고는 모든 한국의 목사님들은 여기 휜말 타고 나오시는 분을 예수 그리스도라고 이렇게 이해를 합니다. 그리스도가 면류관을 쓰고 그리스도가 활을 가지고 나와서 전쟁을 이기더라 하는데, 조금 저도 거기에 동의할 수가 없습니다. 먼저 이 7인의 특징은 마지막 장래에 일어날, 마지막 종말에 일어날 환난의 상징입니다. 환난의 상징인데, 우리 오직 조용기 목사님만이 이 휜말을 타고 나타난 첫 번째 이 상징은 적 그리스도라. 저도 100% 동감합니다. 이것이 왜 적 그리스도냐? 우리 성경이 성경을 해석해 주고 있어요. 6장 우리들이 봉독했습니다. 아마 8절을 보십시다. 8절. 4분의 1씩 이 네 말을 통하여서 이 땅에 큰 환란이 일어나고 있는데, 이 4분의 1씩 이 세상을 고통을 주는 이 네 말을 통하여서 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승으로, 여기 첫 번째 휜말을 타고 나타나는 것은 예수 그리스도가 아니에요. 휜말 때문에 우리가 휜말을 타고 오는 분은 예수님이라 생각해가지고 속기가 쉬워요. 고린도 후서 11장 14절 말씀이 해석해주고 있습니다. 마지막 때에는 사탄도 광명의 천사로 가장을 하고 오기 때문에 휜말 탔다는 것 자체를 가지고 예수라고 해석하는 것은 잘못된 거예요. 그러면 무엇을 보아야 되느냐? 다른 데는 주님이 가지고 계신 것은 면류관 전부 복수로 나오는데, 이것은 가장했어요. 신육만 냈어요. 하나로 나오고 단수로 나오고, 또 확실하게 나오는 것이 휜말을 탄 자가 활을 들었는데 화살이 없습니다. 호세아서 7장 16절 말씀에 마지막 때에 적그리스도로 속이는 자의 특징은 활은 가졌는데 속이는 활이에요. 화살이 없는 활은 아무것도 안 해.
여기 휜말을 타고 등장하는 마지막 종말의 가장 큰 우리 이 땅에 고통을 주는 것은 영적인 고통이 제일 먼저 와요. 우리가 다른 고통이 이제 둘째 말, 셋째 말, 넷째 말을 통하여서 고통이 이 땅에 종말에 임하는데 제일 먼저 오는 것이 영적인 고통입니다. 영적인 고통이 뭐를 통하여서 오느냐? 적그리스도를 통하여 옵니다. 적그리스도, 엔타이크라이스트라고 하는 적그리스도의 정체가 뭐냐? 요한일서 4장 3절이 해석을 해주고 있습니다. 예수님이 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님인 것을 부정하는 것마다 적그리스도의 영이니라. 여호와의 증인 보세요. 예수님을 하나님이라고 안 믿습니다. 여러분, 몰몬교를 보세요. 통일교를 보세요. 이 땅에 마지막에 나타나는 휜말을 탄 자처럼 겉으로는 가장을 했는데 이 땅에 가장 큰 고통을 주는 세력이 어디서부터 오느냐? 마귀와 사탄이 가장을 하고 예수 그리스도를 하나님이라고 믿지를 않는 거예요. 여러분, 이 말씀이 반모섬에 유배되어 있던 요한에게 주었던 그때는요, 형편이 오느라고 다른 때예요. 이때에는 사단의 우위, 여기 아세아에 있었던 7 교회들이 고통당하는 것들이 가장 큰 고통이 뭐였습니까? 사단의 위가 다 있었다고 그랬어요. 사단의 위는 뭐냐? 황제 숭배란 말이에요. 그때 당시에는 곳곳에 사단의 위가 다 있어서 우리 로마 황제에게 절하지 아니하는 사람은 무조건 죽일 때입니다. 여러분, 그 사단의 위가 있었던 곳에서 그 황제에게 무릎 꿇지 아니하고 절하지 아니하고 살아계신 주님을 찾아서 갑바도기아로 카타콤 속에 지하 80m 땅 파고 들어가고 그러면서 예수 그리스도를 믿는 자들이요, 어떤 이 세상의 세력 앞에서도 절하지 않았어요. 그런데 여기 휜말을 타고 마지막에 딱 오면 속아, 사람들이 통일교회 속아, 여호와의 증인에게 속고 몰몬에 속고 마지막 때에 휜말을 타고 전 세계에 종말에 처음으로 나타나는 현상은 활은 가졌으나 화살이 없고, 그리고 그리스도를 대항하여서 막 대적하는 적그리스도의 세력, 면류관을 받고 나가서, 여기에 면류관은 학자들이 연구한 것을 보니까 단수로 나옵니다. 우리 가장을 했다고 하는 것으로 나옵니다. 우리 주님이 가지신 면류관은요, 복수로 항상 나와요. 삼위일체로 복수로 나오면서 나와요. 그러면서 우리 여기 휜말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 화살은 없고 면류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려고 하더라. 마지막에는 적그리스도의 세력이, 이단들의 세력이 이기려고 하면서 세상을 막 정복해 나가는데 거기에 속는 사람들, 여러분, 이제 이번 주일에도 7 교회에 대한 주일날 설교를 듣겠습니다마는 마지막 때에 이 속이는 영 때문에 고통당하는 사람들이 너무 많아요. 종말의 때를 잘 분별하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 적그리스도의 정체는 무엇이냐? 자꾸 여러분 머리로 생각하지 마세요. 성경을 읽으세요. 성경을 읽으면은 예수가 육신을 입고 오신 하나님인 것을 부정하는 것이 적그리스도니라. 그러니까 요즘에 적그리스도 세력이 미국도 다 덮어버렸어요. 미국에서 제일 많이 부흥하는 것이 2가지입니다. 몰몬교가 제일 많이 성장하고 있습니다. 그 다음에 블랙 모슬림이 제일 많이 성장하고 있습니다. 그러면서 속는 영들이 얼마나 많은지 몰라요. 영적인 싸움이에요. 여러분, 예수 그리스도를 바로 바라보고, 우리 오늘 5장에 주셨던 말씀, 어제 새벽에 본 말씀 아니에요? 우리 여기 네 생물이나 구원받은 14만 4천 명이 이제 곧 나오겠습니다만은, 구약의 12지파 12지파를 통하고 신약의 12사도를 통한 12 곱하기 12 곱하기 1000 14만 4천은 꼭 14만 4천 명이라는 뜻이 아니라 구약과 신약을 통하여서 예수 그리스도의 피 묻은 복음을 전파해서 그로 말미암아 구원받은 백성의 숫자의 상징입니다. 할렐루야. 그리스도 외에는 우리를 구원하실 분이 없습니다. 그래서 우리 속으면 안 돼요. 마지막 종말의 때에는 영적인 고통이 제일 먼저 온단 말이에요. 2번째, 그리고 천사가 오라 하면서 명령을 따라서 하나씩 나오기 시작하는데, 휜말을 탄 자가 그리스도가 아닌 것은, 예수 그리스도라면 예수 그리스도가 천사의 말에 따라야 되겠어요? 아니에요. 이것은
우리가 잘 이거 깨달아야 돼요. 할렐루야. 예외 없이 둘째인을 뗄 때에도 내가 들으니 둘째 생물이 말하되, 천사장 중에 하나가 오라 명령하니까 둘째 말을 탄 마지막 종말에 고통을 주는 그 말이 나오는데, 이번에는 붉은 말이 나오더라. 4절입니다. 허락을 받아. 이거 보세요. 그 탄 자가 허락을 받아. 여러분 욥기를 보세요. 욥기를 보아도 우리 욥에게 재난이 닥쳤을 때의 특징이 마귀와 사탄이 지 멋대로 하는 것이 아니라 하나님의 허락을 받아야 돼요. 절대 주권은 사장의 가장 높은 보좌에 앉으신 우리 하나님 성부 성자 성령 하나님이 절대 주권 잡고 계신 줄로 믿습니다. 마지막 종말에도 우리가 떨 필요가 없는 것은 성경을 그대로 읽으세요. 이렇게 재앙을 베풀고 고통을 주는 이 마지막 종말의 악한 마귀와 사탄의 세력도 하나님의 절대 주권 앞에 있는 거예요. 그들이 그렇게 다 자기들이 모든 것을 다 하는 것이 아니에요. 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리고 서로 죽이게 하고 또 큰 칼을 받았더라. 이것은 분명히 깨달음이 오는 것이지요. 전쟁입니다. 마지막에 하나님께서 이 땅의 종말의 특징을 나타내는 것이, 첫 번째는 영적인 고통을 주어서 많은 사람들이 미혹하게 되는 것이고, 마태복음 24장에 예수님께서 말씀하셨잖아요. 마지막에 종말의 가장 큰 고통은 영적인 고통이에요. 영적인 고통. 두 번째는 전쟁이에요. 각처에서 전쟁이 일어나잖아요. 연평도에 막 떨어져 버리잖아. 지금 전 세계 전쟁, 아프가니스탄, 이라크, 여러분 다 보세요. 아프리카는 조용한 것 같아요. 투투족과 후투족이, 우리가 볼 때는 투투나 후투나 거기가 거긴데 다 죽여버리는 거야. 다 죽여버리는 거야. 마지막 때에는 나하고 다른 거. 왜 그래요? 나하고 다르면 다 죽이는 게 뭐예요? 이게 에덴 동산에서 악한 마귀와 사탄이 우리에게 준 원죄의 영이에요. 내가 하나님이 돼버렸어요. 내가 모든 거 판단, 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라고 했는데 먹어버린 그 결과가 뭡니까? 선악을 내가 판단해버리는 거예요. 내가 판단해버리는 거예요. 그러니까 다 자기가 하나님처럼 살으니까 내 판단에 틀리면 다 죽여버리는 거예요. 지금 북한은 북한의 판단이 있잖아요. 우리 남쪽은 남쪽의 판단이 있고, 미국은 미국의 판단이 있고, 소련은 소련의 판단이 있고, 다 자기들이 하나님이라니까. 다 자기들이 하나님 앞에 다 나와서 한 분 하나님 앞에 우리의 모든 판결의 흉패, 우리 4장에 나왔던 거 아니에요? 가장 높은 보좌에 앉으신 분의 가슴에는 뭐가 있느냐? 판결의 흉패가 있어서 breastpiece of decision making이에요. 이 땅에 선과 악을 판단하시는 분은 하나님 한 분밖에 없어요. 그러니까 성경이 옳다고 하는 것이 옳은 것이고, 하나님이 선하다고 하는 것이 진리고, 할렐루야. 소련이, 북한이, 미국도 그래. 미국이 옳다고 하는 것이 다 옳은 것은 아니에요. 마지막 때에 고통이 왜 오느냐? 전쟁이 왜 오느냐? 다 이 원죄를 통해서 내가 다 하나님이 돼서 나하고 다르면 다 죽여. 처처에 전쟁이 일어나서 화평이 없어져 버리고, 우리가 당장 지금 보는 거 아닙니까? 그러면서 서로 죽이게 하고 또 큰 칼을 받았더라. 많은 학자들이 여기 또 큰 칼이라고 하는 것은 계속되는 신무기가 많이 개발이 되고, 여러분 이 무기 여기에 들어가면은요, 우리가 상상할 수도 없는 일들이 많이 일어납니다. 전쟁이 일어나면 다 죽는 것 같아도 한쪽에서는요, 엄청난 부를 치부하는 사람들이 있어요. 로비스트라고 하는 거, 여러분 드라마도 나오고 그러잖아요. 이 로비스트, 한국은 로비스트 하면 조금 이상하게 생각하지만 미국은 로비스트가 합법적인 그러한 에이전트들입니다. 그래서 아주 라이센스 받고 로비를 하잖아요. 그러면서 그 로비의 핵심이 뭐예요? 무기 로비예요. 무기 로비. 그러면서 여기서 그냥 신무기 개발해 가지고 사람을 죽이는데 거기에서 돈 버는 사람 나오고, 전쟁이 다른 것이 전쟁이 아니에요. 다 자기가 하나님에 대해서 자기 먹고 살려고 하고 자기 높이려고 하면서 다른 사람 죽이는 거예요. 마지막 종말에는 전쟁을 통하여서, 적말을 통하여서, 우리가 정말을 통해서 이러한 전쟁을 얼마나 보고 있느냐, 이런 것을 보면은 예수님이 마태복음 24장에
끝날이 가까이 왔다는 것을 좀 생각하거라. 그래서 사도 바울이 종말론에 대해서 말씀하신 것 중에 하나가 뭐예요? 만약에 우리가 이 땅에서 예수 믿고 사는 것이 이 땅에서 사업 잘 되고 나 건강하고 내 자식들 잘 되고 하는 이 땅의 것만을 생각하고 사는 믿음을 가진 신앙인이 있다면 세상에서 그 사람이 가장 불쌍한 사람이다. 우리의 이 땅에서 70평생 80평생 후에는요 영원한 삶이 있어요. 그것 때문에 요한계시록은요 천지를 창조하신 그분이 시작을 하셨다면 마지막 결산하기 위해서 눈에 본 그 모습 그대로 다시 오리라. 요한계시록은 장차 일어날 일의 핵심이 뭡니까? 예수님 다시 오신다는 거예요. 그런데 예수님 다시 오시는 그 마지막 날이 가까우면은 이러한 현상들이 일어나니까 정신 똑바로 차리라는 거예요. 지금 저와 여러분들이 주님 맞을 준비를 하라는 거예요. 그래서 아시아에 있는 7교회를 통하여서 주님이 주신 복음의 핵심이 뭡니까? 마지막 종말을 준비하는 것은 오직 교회를 통하여서 준비가 된다는 거예요. 그러니까 교회를 너무 귀중히 여겨야 돼요, 여러분. 할렐루야. 네 생물 중에 하나가 또 큰 소리로 오라, 천사장 중에 하나가 또 오라 명령하니까 그 명령을 따라서 허락을 받은 셋째 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 셋째 말의 색깔을 보니까 검은 말이더라. 흑마가 나옵니다. 검은 말이 나오는데 그 검은 말을 탄 자가 손에 저울을 가지고 곡식을 저울에 달기 시작합니다. 그러면서 한 데나리온의 밀 한 되요. 한 데나리온은 우리가 잘 알잖아요. 그 당시에 장정이 하루 종일 일해서 받는 하루의 삭시 한 데나리온입니다. 하루 종일 벌어가지고 자기 한 끼 식량 값밖에는 하지 못하는 때가 오리라. 세 번째 종말의 특징은 기근입니다. 지금 전 세계에 기근이 지금 말할 수가 없잖아요. 뭐 식량 부족 때문에 말할 수가 없고 북한에서는 300만 명이 굶어 죽었다니까요. 그런데 우리는 이것을 성경적으로 깨닫지를 못해요. 북한에 300만 명이 굶어 죽었다고 하는 것은 김정일이가 잘못돼서 물론 굶어 죽은 것이 있지만은 이게 마지막 종말에 나타날 것을 우리 하나님이 다 선포를 해주신 거예요. 만약에 먹을 것이 없어서 한두 사람이 굶어 죽는 것이 아니라 아프리카에는 그냥 쓸어버립니다. 여러분, 마실 물이 없어서. 아프리카 가보신 분들은 알지만 정말 눈물 없이는 보지를 못하잖아요. 요즘에 내셔널 지오그래픽 같은 데서 나와도 아프리카에 살고 있는 여자들이 하는 일이 뭡니까? 눈 뜨면은 양동이 가지고 하루 종일 점심때까지 걸어가는 거예요. 걸어가 보면은 우리도 가서 봤어요. 물이라고 조금 나오는데 석회, 허연 뿌연 물 같은 거. 기니충이라고 하는 충이 있죠. 아프리카 많은 서부 아프리카 지역에 가면은 그 물 속에 기니충이 있는데 기니충이 있는 물을 먹으면은 그 애벌레가 사람의 속에서 새끼를 낳아가지고 1m, 2m로 자라는 충이 속에서 자라가지고 이런 데를 삐죽어 나오고 눈을 삐죽어 나오고 코에서 이게 나오고 말이요. 한나절 걸어가가지고 물 한 동이 가지고 와서 애들을 먹이면 애들은 병 걸려서 다 죽어버리고. 여러분, 이러한 것들이 지금 여기 요한계시록에 말씀하신 종말의 현상입니다. 우리 옛날부터 한국에서도요, 가난은 나라님도 어떻게 할 수가 없다고 그랬어요. 하루 종일 장정이 뼈 빠지게 일해가지고 벌어와도 자기 한 끼 먹을 식량 정도밖에는 벌지 못하는 때가 오리라. 지금 경제 위기요, 이거 가지고 우리가 경제만 논할 것이 아니라 영적으로 빨리 깨달아야 돼요. 마지막에는 우리 셋째 말을 통하여서 우리 이렇게 엄청난 기근이 닥치는데, 우리 계속되는 말씀 중에 하나가 6절 말씀 끝부분에 있습니다. 그러나 감람류와 포도주는 해치 말라. 할렐루야. 다 상징 아니에요? 감람류와 포도주는 구원받은 성도들의 상징이라고 다 이렇게 해석을 하잖아요. 또 나무 자체도 가장 뿌리가 깊어서 기근이 들고 가뭄이 들어도 끝까지 사는 나무 중에 하나가 포도나무, 감람나무래요. 저는 식물학자가 아니니까 잘 몰라도 하여튼 보니까 그렇게 나오더라고요.
아무튼 믿음의 뿌리를 굳건히 가지고 있는 그러한 사람들이 마지막까지 다 우리 보존받고 14만 4천 명 보존받은, 이제 앞으로 대환란이 나오고 한때 두때 반이 나오고 그러면서 하나님이 그 대환란을 통과해서 나오는 구원받은 14만 4천 명 하나님이 보호해 주시는 보호가 있습니다. 할렐루야. 고통의 날수를 믿는 자들에게 감해 주신다고 하는 마지막의 약속의 말씀이 있습니다. 포도주와 감람류는 해치 말아라. 하나님의 선택받고 구원받은 백성들은 감당할 수 있는 힘을 주셔서 능히 감당케 하시는 거예요. 우리가 2000년 기독교 역사를 통해서 봤어요. 네로 황제의 고통과 칼과 그것을 다 이기고도 살아남은 사람들이 얼마나 많으냐. 저와 여러분들이 오늘날 신앙을 가지고 있었던 것은 그들의 그 신앙입니다. 6.25 전쟁 겪고 일제시대 다 겪고 우리 한국 사람들도 그 가운데에서도 포도주와 감람류처럼 구원받은 성령의 충만함을 받고 거듭난 종들을 통하여서 오늘까지 믿음이 온 거예요. 여러분 이거 잘 생각하셔야 돼요. 마지막 때에는요, 이게 무슨 말씀이냔 말이에요. 마지막 때에는 예수 믿던 가정들 중에서도 믿음의 반차가 끊어지는 가정이 나올지도 몰라. 그러니 정신 바짝 차려야 돼. 우리가 포도주와 감람류는 우리 스가랴서에서도 보면은 감람류 그 기름이 계속 공급받는 역사가 일어나잖아요. 어제도 신방 가서 저희들이 우리 신방간 댁에서 나눴던 말씀이 그런 말씀 나눴어요. 우리가 은혜 받는 비결은 흐름이 있어야 돼. 할렐루야. 부모가 믿은 신앙이 자녀들에게 흘러야 된다고. 그러면서 그 가정에 가서도 정말 은혜를 받은 그 간증의 말씀은 뭐냐면, 할아버지 할머니가 있는데 손자 손녀가 집에 가면 뭐라고 하냐면 무슨 말을 했습니까? 그랬더니 3살짜리라는가? 그 애가 그랬대요. 4살짜리가 엄마 아빠한테, 엄마 지난 주일에 교회 가서 호 목사님한테 내가 목사님 안녕하세요 인사를 했더니 4살짜리가 목사님이 자기를 와서 꼭 안아주었대. 그게 애가 너무 감격이 스러워서 엄마 아빠한테 하는 얘기가, 엄마 나는 다음 주일에 교회 가면 호 목사님 만나면 기도해 달라고 할 거야. 여러분 그 말 한마디에 제가 개인적으로 좋은 것이 아니라요, 그 집이 얼마나 축복받은 가정인가. 그 집에 할아버지 할머니 엄마 아빠의 3살 4살짜리가 교회 가면 목사님한테 기도를 받겠다, 목사님에게 기도를 요청하겠다, 이렇게 엄마 할아버지 할머니 아빠 엄마에게 내린 그 은혜와 축복과 신앙이 자손 대대로 흘러가는 것이 축복이에요. 감람류와 포도주는 계속 흘러가는 믿음과 신앙의 상징이란 말이에요. 할렐루야. 아무리 이 마지막 말세에 종말이 와서 막 배도하는 자들이 나오고 적그리스도에게 뭐 통일교회 여호와의 증인에 막 팔려가고 몰몬교회 팔려가고 모슬림에 팔려가고 하는 사람들이 나와도 끝까지 주님으로부터 받은 그 믿음과 사랑과 신앙과 축복의 그 물결이 흘러가는 사람들이 있습니다. 그래서 흘러가는 종들은 해치지 말아라. 여러분 은혜의 충만함을 받는 비결은요, 이렇게 새벽기도 나와서 시작하면은요, 오늘 하루 종일은 흘리면서 사세요. 할렐루야. 축복도 흘리면서 사세요. 내가 받은 은혜 흘리면서 사세요. 나에게 하나님이 주신 시간과 재능과 재물과 모든 거 흘리면서 사세요. 보편면서 사세요. 나해주면서 살아요. 여러분 사해바다가 되면 죽어요. 하나님이 베풀어 주셨는데 내게서 꼭 맞고 나면은요, 여러분 열심히 버페 다니면서 잡수셔. 그러고 변비 걸려봐 얼마나 고통이 심한 줄 알아요? 많이 잡수시면 많이 배설을 해야 돼. 은혜를 받으면 내보낼 줄 알아야 돼. 가장 건강한 사람이 누군지 좀 곁에서 보세요. 가장 건강한 사람이 어떤 사람인지 보세요. 많은 은혜를 받고 많은 은혜를 흘려주는 사람들이에요. 포도주와 감람류는 흐름이 있는 하나님의 은혜예요. 할렐루야. 마지막 종말을 사는 신앙인들은 이렇게 살아야 돼요. 할렐루야. 한 넷째인을 뗄 때에 또 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 또 천사장 한 사람이 명령합니다. 오라 명령하니까, 자 자꾸 되풀이하지만 첫째 휜 말을 탄 자가 그리스도가 아닌 것은 천사의 말에 명령에 그리스도가 왔다 갔다 하는 게 아니란 말이에요. 이해가 되시면 하면 합시다. 그래서 넷째도 천사가 딱 오라 명령하니까 허락을 받은, 절대 주권은 하나님에게 있는 거예요. 놀랄 것도 없어. 전쟁이 일어난다고 놀랄 것도 없고, 좀 경제적으로 어렵다고 해도 놀랄 것도 없고. 할렐루야. 넷째 말이 나오는데 청황색 말이 나온다. 청황색이라고 이렇게 번역이 됐는데 영어 성경에 보면 pale horse예요. 아주 창백한 말이 나와.
그 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이다. 음부가 그 뒤를 따르더니 이 넷째 말이 이 종말에 나와서 하는 것은 죽음입니다. 저희가 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승으로 죽이기 시작하더라. 그러니까 넷째 말이 나오는 것은 병마입니다. 병마. 죽음이 따라와. 그래서 우리 마지막 종말에 보면은요, 이름도 모르는 병이 얼마나 많고, 에이즈 이거 옛날에 우리 몰랐던 거예요. 암도요, 종류가 너무나 많아. 감기요, 아이고, 저도 독감 예방주사 맞았는데도 감기 걸려. 종류가 너무 많아. 마지막 말세에 종말에 우리가 깨달아야 될 것이 이 네 가지입니다. 영적인 고통이 팽배하여서 미혹하는 영에게 미혹당해가지고 속는 사람들이 너무나 많고, 그 영혼이 팔림받는 사람들이 너무나 많기 때문에 제대로 여러분 신앙생활 제대로 바르게 해야 돼요. 할렐루야. 여러분, 우리 안디옥 교회가요, 여러분 제가요 어느 교회라고 말할 수는 없는데 이번 주간에도요 다른 교회 장로님들도 만나고 그랬는데요, 이렇게 체계적으로 훈련시키고 성경을 가르치는 교회가 드물어. 여러분 감사하면 아멘 한번 합시다. 오직 교회를 통해서 준비시킨다고 그랬잖아요. 그렇게 영적으로 자꾸 분별력이 없어서 팔려가는 사람들이 얼마나 많은가. 성경을 모르니까, 성경을 안 읽으니까, 영적으로 성령의 충만함을 받지 못하니까 이단에 팔려가잖아. 이단에 팔려가. 이단에 팔려가는 들어가는 사람들의 90%가 교회 다니던 사람들이라고 하는 것이 우리에게 충격입니다. 교회에서 가르침이 없었다는 얘기예요. 뭐가 옳고 그른지를 모른다는 얘기예요. 그러니까 그냥 휜말 탄자가 와서 화살 없는 활 가지고 폼만 잡아도 광명의 천사로 가장하고 막 덤벼들어도 거기에 다 속아 넘어가. 마지막 말세 종말의 특징이요, 두 번째는 전쟁이 막 일어나기 시작하고, 세 번째는 기근이 막 일어나기 시작해서 못 먹어서 굶어 죽는 사람들이 한두 사람이 아니라 수백만 명 단위로 막 이렇게 죽어버리고, 네 번째는 이름도 할 수 없는 온역, 플래그, 병마, 에이즈, 암 이런 것으로 죽어가는 사람이 의학이 해결할 수 없는 것들이 너무나 많은 것이 팽배하거든. 재림하실 주님이 가까이 온 줄을 깨닫거라. 성경은, 요한계시록은 떨어야 될 말씀이 아니라 기뻐 받아야 될 복음입니다. 우리를 준비시켜주는 말씀입니다. 오늘 한 날도 이 말씀을 붙들고 우리의 삶 속에 청황색 말을 보고도 놀라지도 마시고, 검은 말을 보고도 놀라지도 마시고, 붉은 말을 보아도 놀라지 마시고, 흰 말을 탔으나 가장한 세력에 속지도 마시고, 포도주와 감람류는 우리 주님으로부터 4장부터 나온 말씀 아니에요? 너희가 어떻게 배우고 듣고 보았는지 거기에 확실하게 거하라. 그래서 끝까지 이러한 세력들을 물리치고 승리하고 우리 다시 오실 예수 그리스도를 정말 기쁘게 맞이할 수 있는 준비된 종말적인 신앙인들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 말씀을 붙들고 마음